नमस्कार दोस्तों, आज के हिंदी कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत। आप सब कैसे हैं? ठीक है ना जी? अच्छा, आज हम हिंदी के एक नए अध्याय शुरू करेंगे। നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഹിന്ദി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പഠിച്ച് ഏകദേശം തീർന്നിട്ടും ഉണ്ടാവും। ഇത് നമ്മുടെ പാർട്ട് 3 ऑप्शनल ഹിന്ദിയാണ്। आपके पुस्तक का पहला चैप्टर, पहला पाठ है एकलव्य। एकलव्य एक कविता है। कविता പഠിക്കാം നമുക്ക്? जी ज़रूर। कवयित्री का नाम है कीर्ति चौधरी। कीर्ति चौधरी आधुनिक हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार हैं। आप तीसरे सप्तक में बहुत अधिक प्रतिष्ठा कमाई गई साहित्यकार हैं। तीसरा सप्तक की कवयित्री कीर्ति चौधरी अपनी प्रतिभा द्वारा साहित्य जगत में अमित छाप छोड़ी है। कीर्ति चौधरी के बारे में आप जानते हैं, जरा ये देखें। कीर्ति चौधरी तीसरा सप्तक की कवयित्री है। विषय की अभिव्यक्ति और शैली की सादगी से विशेष स्थान खाती है। जीवन के प्रति समन्वयात्मक दृष्टिकोण आपकी विशेषता रही। क्यों, विगत, प्यार की बातें, प्रतीक्षा आदि प्रमुख रचनाएं हैं। जी जरूर। വളരെ പ്രശസ്തയായ സാഹിത്യകാരിയാണ് श्री कीर्ति चौधरी। विगत, प्रतीक्षा, जीवन, ऐसा क्यों होता है आदि उनकी चर्चित कविताएं हैं। खुले हुए आसमान के पीछे, कीर्ति चौधरी की कविताएं आदि उनकी कविता संकलन है। उनकी विशेषता क्या है आप जानते हैं? കീർത്തി ചൗധരി എന്ന് പറയുന്ന കവയത്രിയുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? जी ज़रूर। अभिव्यक्ति की संवेदनाएं, नहीं तो विषय की प्रस्तुति की विशेषताएं उनको दूसरे साहित्यकारों से कुछ अलग कर दी हैं। एकलव्य उनकी कुछ चर्चित कविता है। उनकी सर्वश्रेष्ठ कविताओं में से एक है एकलव्य। क्या एकलव्य नाम आपने सुना है? എവിടെയാ കേട്ടത്? പറയൂ ഏകലവ്യ। जी ज़रूर, കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ അറിയാം ഏകലവ്യ। जी, हमारे विश्व प्रसिद्ध 2 इतिहास ग्रंथ हैं, रामायण और महाभारत, आप सब जानते हैं। इसमें से एकलव्य नामक पात्र किस में आते हैं? അതെ, മഹാഭാരതത്തിലാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം നിങ്ങൾക്ക്, മഹാഭാരതത്തിലാണ് ഏകലവ്യ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം വരുന്നത്. क्या एकलव्य महाभारत का मुख्य पात्र है या गौण पात्र? गौण എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാത്രം അല്ലാത്തത്, മുഖ്യപാത്രവും ഗൗൺ പാത്രവും, പ്രധാനം അർഹിക്കുന്നതും അല്ലാത്തതുമായ. അപ്പം एकलव्य ऐसे मानते हैं कि महाभारत के एक गौण पात्र है, അത്ര പ്രധാനമല്ലാത്ത, അത്ര പ്രാധാന്യം അർഹിക്കാത്തൊരു പാത്രം. लेकिन एक दर्दनाक रूप में, एक दर्द के समान हमारे मन में एकलव्य का स्थान है. ഒരു ചെറിയൊരു വേദനയോടെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഏകലവ്യനെ ഓർക്കുക. ऐसा क्यों? आप सब जानते हैं, एकलव्य एक जंगली पुत्र है. जंगली पुत्र എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അപ്പം നമ്മൾ നാട്ടിൽ വസിക്കുന്നു, കാട്ടിൽ വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ उस जमाने में जंगल में रहने वाले लोगों को हम जंगली पुत्र, जंगल का आदमी, जंगल का आदमी माने जंगल में रहने वाला, അത്രയേ ഉള്ളൂ. കാട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവർ. നമ്മൾ പറയും എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാ കാട്ടിൽ താമസിക്കുന്നതെന്നല്ലേ? ശുദ്ധവായുവൊക്കെ ശ്വസിച്ച് നല്ല കാട്ടുപഴങ്ങളൊക്കെ ഭക്ഷിച്ച് എന്ത് രസമായിട്ട് അവർക്ക് കഴിയാമെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കും, ഇല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാം, ടി വി പുരാണ പരമ്പരകളിലൊക്കെ നിങ്ങളിപ്പം ഈ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ രാമായണവും മഹാഭാരതമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ മുഴുവനും ആ കാടിൻ്റെ ഈ മനോഹാരിതയും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കാടിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത്രയും നല്ല മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുക. ഏകലവ്യ के बारे में जानने बिना हम एकलव्य कविता की ओर नहीं चल सकते. ഏകലവ്യനെ കുറിച്ച് പറയാതെ നമുക്ക് ഏകലവ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ കവിതയിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഏകലവ്യ के बारे में अब क्या जानते हैं, जरा बताओ। जी ज़रूर। एकलव्य आप सब कहेंगे कि गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य हैं, है ना? जी, लेकिन मैं कहूँगा कि एकलव्य मानस गुरु मानते हैं गुरु द्रोणाचार्य को. ऐसा क्यों?
आप जानते हैं महाभारत में दो पक्ष, पांडव और कौरव, वो दोनों राज परंपरा के बचे थे, അല്ലെങ്കിൽ രാജ് പരമ്പര के लोग थे, राजकुमार थे. രാജ്കുമാർ के ഗുരു थे ഗുരു ദ്രോണാചാര്യ. രാജപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ രാജകുമാരന്മാരുടെ ഗുരുവായിരുന്നു ഗുരു ദ്രോണാചാര്യ. അങ്ങനത്തെ ഗുരു ദ്രോണാചാര്യ നമ്മുടെ കാട്ടിൽ വസിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട ഏകലവ്യൻ്റെ ഗുരു എങ്ങനെയാകും? നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയോ? യെസ്, आप जानते हैं, इसलिए ही द्रोणाचार्य को मानस गुरु मानकर एकलव्य अपनी प्रतिभा द्वारा, अपनी क्षमता द्वारा, अपनी योग्यता द्वारा വിദ്യ सीखी थी. തൻ്റെ കഴിവിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ പ്രതിഭയിലൂടെ. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കുമല്ലോ, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം, നിങ്ങളിപ്പോൾ 5 പേരിരിക്കുകയാണെന്ന് കരുതിക്കൊള്ളൂ. ഈ 5 പേര് ഒരുപോലെ അല്ലല്ലേ ആ കാര്യങ്ങൾ കാണുക. ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും കഴിവ് ഒരുപോലെയല്ല. ചിലർ എന്ത് ചെയ്യും, പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യും, പെട്ടെന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കും. അപ്പം ചിലർക്ക് എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും പറ്റുന്നില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചോദിക്കുക, ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിക്കാറില്ലേ? ഉസ്കെ സമാൻ ഹേ ഹൈ. ഏകലവ്യ को धनुर्विद्या बहुत अधिक पसंद था. नहीं तो धनुर्विद्या सीखना वो चाहा था, लेकिन उचित गुरु नहीं मिला. नहीं तो उसके लिए ऐसा एक गुरु पाना असंभव भी था. നമുക്കറിയാം, പഴയ കാലത്താണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചാൽ എന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാലമായിരുന്നില്ല. ഉച്ച് കുൽ കെ ലോഗോं के मात्र विद्या सीखना संभव था. ഉയർന്ന കുലത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രം വിധിക്കപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു എന്താ, പഠിക്കുക എന്നുള്ളത്. അത് അസ്ത്രവിദ്യ ആയാലും ഈ പറയുന്ന ശസ്ത്രവിദ്യ ആയാലും, അത് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താ, ആയുധവിദ്യ ആയാലും വേദപുരാണ ഇതിഹാസങ്ങൾ, അങ്ങനെ എന്തായാലും പഠിക്കുന്നത് എല്ലാം ഉച്ച്കുൽ കെ ജാതി ലോഗോं के हाथों में था. അവർക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒന്നായിരുന്നു പഠനം. അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ ഏകലവ്യ ജൈസെ ജംഗൽ പുത്രക്കോ കോൻ സീഖേഗ. ഇസീലിയെ ഏകലവ്യ गुरु द्रोणाचार्य का एक मूर्ति बनाया. उनके सामने स्वप्रयत्न से, कठिन मेहनत से, अपनी प्रतिभा के बल पर एकलव्य धनुर्विद्या सीखा. उसकी प्रतिभा के बारे में या योग्यता के बारे में, क्षमता के बारे में चारों तरफ वार्ताएं फैली. നമുക്കറിയാലോ, എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം, മോശം കാര്യവും ചുറ്റിനും പരക്കും. ഒരു നല്ല കാര്യം കാട്ടുതീ പോലെ പരന്നു എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയുക. അങ്ങനെ ഒരു എല്ലായിടത്തും എത്തി. ऐसी वार्ता कहाँ तक पहुँची? राजगुरु के पास भी, नहीं तो वो महल में, राजमहल में भी ऐसी वार्ता पहुँची. गुरु द्रोणाचार्य आश्चर्यचकित हो गया. मेरे शिष्य परंपरा पांडव और कौरव मेरे सामने हैं. मेरा प्रिय शिष्य है अर्जुन. वो इस दुनिया में, स्वर्ग और भूमि में सबसे श्रेष्ठ धनुर्धारी हैं. उसके सामने ये ഏകലവ്യ है कौन? എന്താ വിചാരിച്ച ഗുരു ദ്രോണാചാര്യ? പാണ്ഡവരുടെയും കൗരവരുടെയും ഇത്രയും സജീവ സാന്നിധ്യം, തൻ്റെ എല്ലാ കഴിവും പ്രയോഗിച്ച് മിടുക്കന്മാരാക്കിയ ശിഷ്യ പരമ്പര, ഇനിയോ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും വെച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഈരേഴ് ഉലകിലും വെച്ച് ഏറ്റവും മിടുക്കനായ ധനുർധാരിയായിട്ട് നമ്മുടെ അർജുനനും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇന്ന് എങ്ങനെയാ ഈ ഏകലവ്യൻ എന്നുള്ളൊരു പാത്രം വന്നത്? ഉനോനെ ऐसा सोचा, ठीक है तो मैं से मिलना चाहता हूँ എന്നാ വിചാരിച്ചു. എന്നാൽ പിന്നെ ഒന്ന് കണ്ടു കളയാം. एक बार द्रोणाचार्य किसके पास गया? एकलव्य के पास. उन्होंने देखा कि मेरा अपना मूर्ति वहाँ खड़ी है. എൻ്റെ സ്വയം, എൻ്റെ ഒരു പ്രതിമ തന്നെയാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. किसकी मूर्ति? गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति. മാട്ടി की मूर्ति, जैसे मिट्टी से बनाई हुई मूर्ति. മണ്ണൊക്കെ കൊണ്ട് നല്ല മനോഹരമായ ഒരു ശില്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ മാലയൊക്കെ വെച്ച് വിളക്കൊക്കെ കൊളുത്തി വെച്ച് നല്ല മനോഹരമാക്കിയ ഒരു പൂജയുടെ എല്ലാ ഇതുകൊണ്ട് വളരെ ഭവ്യതയോടുകൂടി ഏകലവ്യൻ നിൽക്കുവാണ്. രാജഗുരു ഗുരു ദ്രോണാചാര്യനെ ആജ്ഞാതി, ജര അപ്നി ക്ഷമത ദിഖാവോ. ആ എന്നാൽ പിന്നെ നിന്റെ കഴിവൊന്ന് കാണിച്ചേ. ഏകലവ്യക്കോ इसके सिवा कुछ और चाहिए? क्या चाहिए?
ഇനി ഏകലവ്യന് ഇതിൽപ്പരം വല്ല സന്തോഷമുണ്ടോ? ഈശ്വര, ഞാൻ മനസ്സായി വരിച്ച ഒരു ഗുരു മേരെ സാമനെ ഖടാ ഹെ, എൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുവാണ്. ഗുരു കെ സാമനെ അപ്നി ക്ഷമത അപ്നി പ്രതിഭ ദിഖാനെ കാ ഏക് രാസ്ത നൈതോ, എന്താ പറയുക, ഒരു ചാൻസ്, ഒരു വഴി അതാ തെളിഞ്ഞു വരുവാണ്. അത്യധിക ഖുഷി സെ ഏകലവ്യ अपनी धनुर्विद्या गुरु के सामने प्रस्तुत की. गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य के प्रतिभा देखकर आश्चर्यचकित रह गए. उनको ये विश्वास नहीं हुआ कि मैं क्या देख रहा हूँ, वो क्या देख रहे हैं. തനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, എന്താ ഞാൻ ഈ കാണുന്നത്. क्योंकि उनके राय में नहीं तो उनके नज़र में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर उनके प्रिय शिष्य അർജുൻ ധ. അർജുനനായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ എന്താ പറയുക, വില്ലാളി വീരൻ, എന്താ പറയുക, വളരെ പ്രത്യേക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശിഷ്ട शिक्षा भी विशेष रूप से कुछ विशिष्ट शिक्षा भी गुप्त रूप से सिर्फ अर्जुन को ही मात्र दिया था. വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട കുറച്ച് ധനുർവിദ്യകൾ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, മറ്റാർക്കും കൊടുക്കാതെ ഗുപ്ത രൂപ, കുറച്ച് ഒളിച്ച് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാതെ ഏറ്റവും രഹസ്യ സ്വഭാവമായിട്ട് വിശിഷ്ടമായ എന്താ പറയുക ശസ്ത്രവിദ്യകളെല്ലാം അർജുനന് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഏകലവ്യ ഏ സബ് കൈസെ സീഖാ? ഉൻകെ मन में ഏകലവ്യ के प्रति कुछ വിദ്വേഷ് പനപ്നെ ലഗാ. മനസ്സിൽ ഏകലവ്യനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താ പറയുക, കുറച്ച് വേണ്ടാത്ത വിചാരങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ചീത്ത വിചാരങ്ങൾ തന്നെ, അങ്ങനെയല്ലേ പറയാൻ പറ്റൂ. നല്ലതായിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിന്തിക്കുന്നതല്ലേ നല്ല വിചാരങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ. കുറച്ച് മോശം വിചാരം എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് വന്നു. ഉനോനെ സോച്ച ഈ ഏകലവ്യക്കോ रोकना पड़ेगा, नहीं तो मेरे प्रिय शिष्य अर्जुन को हानि होगी, नहीं तो अर्जुन की गरिमा कम रहेगी, अर्जुन की कीर्ति में कुछ कमियां होगी. അർജുൻ്റെ പ്രതിഭയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അർജുനൻ്റെ പ്രസിദ്ധിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവിൽ എന്തേലും കുറവ് സംഭവിക്കും. ऐसा नहीं होना चाहिए, അങ്ങനെ ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ല. क्योंकि എന്താ सबसे श्रेष्ठ गुरु है हम, मेरा प्रिय शिष्य भी उतनी श्रेष्ठता का मालिक होना चाहिए. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ, അതായത് ദേവലോകം പോലും എന്താ പറയുക പ്രകീർത്തിച്ച ഗുരുവാണ് ദ്രോണാചാര്യർ. അപ്പം ദ്രോണാചാര്യരുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനായ അർജുനും അതേ കീർത്തി ഉണ്ടാവണം, അതിലൊരു കുറവും വരാൻ പാടില്ല. इसलिए एकलव्य से वो गुरु दक्षिणा मांगी. एकलव्य से पूछा, जी तुम मानते हैं कि मैं तेरा गुरु हूँ, तो हमें अपनी गुरु दक्षिणा दीजिए. तुम हमें अपनी गुरु दक्षिणा दे दो, നീ എനിക്ക് എൻ്റെ ഗുരുദക്ഷിണ തന്നു. ഏകലവ്യ സുൻകർ ബഹുത് ഖുഷ് ഹുए. ഗുരുവായിട്ട് മാനിച്ചാൽ മാത്രമല്ലേ ഗുരുദക്ഷിണ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏകലവ്യ എന്താ വിചാരിച്ചത്? ഏകലവ്യനെ സോച്ചാക്കി ठीक है गुरु द्रोणाचार्य मुझे अपना शिष्य मान लिया है, इसलिए वो गुरु दक्षिणा पूछ रहे हैं. वो खुशी से पागल हो गए और सब कुछ गुरु चरणों पर अर्पित करने के लिए तैयार हो बैठे और खुशी से पूछने लगे कि आपको क्या चाहिए. लेकिन गुरु द्रोणाचार्य क्या मांगा? जी जरूर, सिर्फ वो इतना मांगा कि एकलव्य का दाहिना अंगूठा. എന്താണ് ഈ ദാഹിന അങ്കൂട്ട? ഇടത് കൈയിലെ തള്ളവിരൽ ആണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ വളരെ നിസ്സാരം, ഒരു വിരലല്ലേ ചോദിച്ചോളൂ. ഏകലവ്യ കോൻ ഹേ? एक धनुर्धर है, धनुर्धर के प्राण के समान है उनके दाहिना अंगूठा. दाहिना अंगूठे के सिवा वो कुछ नहीं कर सकते. उनकी सारी क्षमता या धनुर्विद्या में उनकी जो योग्यता है वो सब बेकार हो जाएगा. ഈ വിരലില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അമ്പ് വലിച്ചു കെട്ടാനും പിടിക്കാനും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറ്റുമോ? ഈ വിരലില്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക? കംപ്ലീറ്റ് മുഴുവനായിട്ടും എന്തൊക്കെ കഴിവ് കഷ്ടപ്പെട്ട് നേടിയോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ യോഗ്യതയുണ്ടോ, എന്തൊക്കെയുണ്ടോ എല്ലാം അങ്ങ് ഇല്ലാണ്ടായി പോവും. सुनकर एकलव्य आश्चर्यचकित हो गए. एकलव्य को अपना जमीन खोने का, टूट जाने का अनुभव होने लगा. തൻ്റെ ഭൂമിയൊക്കെ പൊട്ടിപ്പിളരുന്ന പോലെയോ, തൻ്റെ ചുറ്റിനും എന്തോ സംഭവിക്കുന്ന പോലെയാ ഏകലവ്യന് തോന്നിയത്. ഏസക്യോ ഏകലവ്യക്കോ ലഗാ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഏകലവ്യന് അങ്ങനെ തോന്നിയത്? ഒരു ഗുരുവായിട്ട് കണ്ടു, ഗുരുദക്ഷിണയായിട്ട് ഗുരു ചോദിച്ചു,
അപ്പൊ ഇത്രയും അർപ്പണ മനോഭാവമുള്ള ഏകലവ്യൻ ഇത് കേട്ടുടനെ എന്തോ അത്ഭുതം, എന്താണ് ഗുരു ഇത്രേ ചോദിച്ചുള്ളൂ എന്നാ തോന്നിയത്. ഏസക്യോം, എന്തുകൊണ്ട്? വഹി ഹം ഏകലവ്യൻ നാമക് കവിതാമേ ഹം പഠേങ്കി. ഏകലവ്യന്റെ ആ ഒരു ആകാംക്ഷ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും മാത്രമേ ഗുരു ചോദിച്ചുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയുടെ ഉത്തരമാണ് നമ്മൾ ഏകലവ്യ എന്ന് പറയുന്ന കവിതയിൽ പഠിക്കുന്നത്. ജര കവിത പഠേ, जरा देखिए एकलव्य। भारत की महान गुरु शिष्य परंपरा के कलंकित अध्याय एकलव्य की कथा का पुनर्पाठ कर रही है। एकलव्य कविता छोटी है पर भाव तीखे है। चाहा बस तुमने है दहिना अंगूठा, यह तो समर्पित था मेरा हर लक्ष्य उपलक्ष्य, उपकरण साध्य चरणों में पहले से अर्पित था। बाण यह किसी का, प्रत्यंजा भी उसी की थी। हाथ ये किसी के, इन हाथों को चंचल गति यह भी उसी की थी। मैंने तो इनको निर्माल्य सा चढ़ाया था। लक्ष्य अगर बेते थे, बाण अगर साधे थे, मानो उन चरणों पर चढ़े हुए पुष्पों को बार बार माथे से लगाया, सिर निभाया था। सब था तुम्हारा, अरे सब कुछ तुम्हारा, तुम ही उससे अभिज्ञ रहे, अथवा वह मेरा समर्पण सब झूठा था। मेरी वह निष्ठा, वह प्राणों की आकुल प्रतिष्ठा, जिसे अर्पित थी तुम थे नहीं, सिर्फ माटी की मूरत। क्या माटी की मूरत थी? जी जरूर। कविता आपको अच्छा लगा? जी, एक छोटी सी कविता है, लेकिन उसके भाव, कविता का भाव बहुत तीक्ष्ण है, तीव्र है। एकलव्य पूछते हैं अपने गुरु से, चाहा बस तुमने मेरा ए दाहिना अंगूठा। എന്താ ഗുരു എന്താ മാത്രമാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്? എൻ്റെ ഈ കൈവിരൽ മാത്രമാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്. ऐसा क्यों? क्योंकि एकलव्य अपनी क्षमता, अपना उद्देश्य, लक्ष्य, अपनी गति, अपना उपकरण, अपना शास्त्र, सब कुछ गुरु चरणों पर पहले ही अर्पित कर चुके थे. എന്താ മാനസ ഗുരുവായിട്ട് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏകലവ്യ ഗുരു ദ്രോണാചാര്യരുടെ മൂർത്തി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു. അതിൽ മാലയൊക്കെ ഇട്ട് പൂജിച്ച ആ ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രതിഭ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ്, സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ട് സ്വയമായിരുന്നു ഏകലവ്യ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകലവ്യ ഗുരു ചരണോം പറ, ഗുരു കെ സാമനെ അപ്ന സബ് കുച്ച് അർപ്പൺ കർ ചുക്കേ ഥേ, എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞുവല്ലോ. തൻ്റെ ജീവനും ജീവിതവും ലക്ഷ്യവും അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ കഴിവും പ്രതിഭയും എല്ലാം നിർമാല്യക്കേ രൂപമേയും ചടാകർ ചുക്കേ ഥേ, നിർമാല്യം പോലെ. ഇപ്പൊ നിർമാല്യം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ? അല്ലെങ്കിൽ പൂജാക്കേ രൂപമേ പുഷ്പ് അർപ്പിത് കർ ചുക്കേ ഥേ, പൂജയുടെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ പൂക്കളൊക്കെ അർപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താ? ഇത്ര പവിത്രതാക്കേ സാത്ത്, ശ്രദ്ധാക്കേ സാത്ത്. ശ്രദ്ധമാനെ റെസ്പെക്റ്റ്, വളരെ ബഹുമാനത്തോടുകൂടി, വളരെ പൂജിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം നിലവിളക്ക് കത്തിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിക്കുക, ദൈവത്തിന് മുന്നിൽ നിസ്കരിക്കുക, ദൈവത്തിനോട് തൊഴുക, ഒക്കെ നമ്മൾ പവിത്രമായാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അത്രയും പവിത്രതയോടുകൂടി, ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാലോ, നമ്മൾ എന്താ പറയുക? മാതാ പിതാ ഗുരു ദൈവം എന്നാ പറയാ. അപ്പോൾ അച്ഛൻ അമ്മ കഴിഞ്ഞ് ഗുരുവും കഴിഞ്ഞിട്ടേ പിന്നെ നമുക്ക് ദൈവം ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഗുരുവാണ്. അപ്പൊ കബീർദാസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പക്കേട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. എന്താണ്? ഗുരു അവർ ഗോവിന്ദ് ദോനോ ഖടേത്തോ മേ കിസ്കി പൂജ കരൂങ്കി എന്ന് കബീർദാസിനോട് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയാ? मैं पहले अपनी गुरु की पूजा करूंगी क्योंकि गुरु ने ही हमें ईश्वर दिखाया था. ഗുരുവാണ് ഈശ്വരനെ കാണിച്ചത്. അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ ഗുരുവിനെയാ പൂജിക്കുക എന്ന് കബീർദാസൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഗുരുവായിരുന്നു എല്ലാം ഏകലവ്യനും, എല്ലാം अर्पित कर चुके थे. फिर क्यों एकलव्य के सामने गुरु सिर्फ उसका दाहिना अंगूठा मांगा? क्यों ऐसा मांगा? എന്തിനാ ഈ വിരൽ മാത്രം ചോദിച്ചത്? ഗുരുവിന് അത് അറിയാമായിരുന്നില്ലേ? ഏകലവ്യ जानता था कि गुरु अभिज्ञ थे.
കാരണം എല്ലാം ഗുരുവിന് അറിയാമായിരുന്നു. फिर ऐसे क्यों? फिर एकलव्य को एक ऐसा संदेह हुआ, शक होने लगा. शक और संदेह का मतलब क्या है जी? ഒരു ഡൗട്ട്, ഒരു സംശയം വന്നു. क्या मैंने जिसकी पूजा की थी, जिस मूर्त मैंने लगाई थी, मूर्त का मतलब क्या है? मूर्ति जी. वो सिर्फ माटी की मूर्त थी. माटी का मतलब है मिट्टी. ഞാൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു. ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ അമ്പലങ്ങളിലോ ഒക്കെ പോയാലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രൂപം എന്തായാലും അതിലിപ്പം മെഴുകിലോ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസിലോ കല്ലിലോ തടിയിലോ എന്തിലായാലും ഭഗവാന്റെ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വിഗ്രഹം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നമ്മൾ ആ ഒരു മെറ്റീരിയലായിട്ടല്ലല്ലോ കാണുന്നത്, ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു രൂപമായിട്ടല്ലേ കാണുക. അപ്പം മണ്ണിലുണ്ടാക്കി വെച്ചൊരു പ്രതിമയായിരുന്നു ഏകലവ്യൻ, ഗുരുവിൻ്റെ പ്രതിമ ഏകലവ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയത് മണ്ണിലായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിൽ ഗുരുവിൻ്റെ ജീവസുറ്റ എല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരു രൂപമായിരുന്നു ഏകലവ്യൻ ദർശിച്ചത്. പക്ഷേ ഇനി ഏകലവ്യൻ അപ്പോഴാണ് ഒരു സംശയം വന്നത്, ഞാൻ എന്താ ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച രൂപം സിർഫ് മാട്ടിക്ക് മുരത്തി, അത് വെറും ഒരു മൺപ്രതിമ തന്നെ ആയിരുന്നോ? ക്യാ മേരാ സമർപ്പൺ വക സബ് ഛൂട്ടാ ഥാ, അതാ എൻ്റെ സമർപ്പൺ ഭാവന മുഴുവൻ കള്ളമായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മളെ പറയുമല്ലോ എന്ത് ചെയ്താലും ചിലർ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് പറയില്ലേ, അപ്പം നമ്മളങ്ങ് സങ്കടപ്പെടാറില്ലേ, ഓ എന്ത് ചെയ്താലും കുറ്റമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത്. അപ്പം അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്താലും ഈ തെറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്ത് മുഴുവൻ തെറ്റായോ, അത്രയും പൂർണ്ണമായിട്ട് അർപ്പൺ മനോഭാവ് കെ സാത്ത്. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡെഡിക്കേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ. ആ ഡെഡിക്കേഷനോടുകൂടി मैंने जो कुछ भी किया था क्या वो सब झूठा था? ഞാൻ ചെയ്തത് മുഴുവൻ തെറ്റായി പോയോ, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തത് മുഴുവൻ എൻ്റെത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ലാത്തതാണോ? എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? മേരി ഗതി, ആ പ്രത്യഞ്ച ലഗാനേക്ക് ക്ഷമത. പ്രത്യഞ്ച എന്ന് പറയാൻ എന്താ? നമ്മൾ ബാണത്തിൽ കെട്ടുന്ന കയർ, ഡോരി. പിന്നെയോ മേരി ക്ഷമത, മേരി എന്താ പറയുക, ധനുർവിദ്യാക്ക് ജോ പ്രതിഭ, ശസ്ത്രം വിടുന്ന ആ കഴിവ് മുഴുവൻ. സബ് मैंने आपसे सीखी थी, नहीं तो सब कुछ मुझे आपसे मिली थी. इसके बदले में मैंने अपना सब कुछ आपके पैरों पर न्योछावर कर चुका था. न्योछावर करना എന്ന് വെച്ചാൽ त्यागना, अर्पण करना. लेकिन एकलव्य को लगा सिर्फ मैंने जिनकी पूजा की थी वो मूर्ति को की थी. कीर्ति चौधरी इसमें ऐसा सवाल उठाते हैं कि गुरु ऐसा क्या कर सकते हैं? गुरु ऐसा क्या सोच कर सकते हैं क्या? അങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പാടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഗുരു കേട്ടാൽ അറിയാം. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് എന്താ പറയുക, അവരെക്കാളും ഏറ്റവും നന്നാവണം എന്നാണ് പറയുക. അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യും അധ്യാപകർ, എന്താ പറയുക, ഒരാളെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ 50-50 മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓ നാശം ഇവൻ 50 വാങ്ങിച്ചല്ലോ എന്നാരെങ്കിലും പറയുമോ? എപ്പോഴും മാർക്ക് കുറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഗുരുത്തക്കേട് കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നാവാൻ, നിങ്ങളുടെ എന്താണോ നിങ്ങളുടെ ലെവൽ അതിൽ നിന്ന് കുറെ കൂടെ ബെറ്റർ ആവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ആവാനുള്ള ഉപദേശമാണ് തരുന്നത്. അപ്പോൾ അല്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടൊരു നോട്ടൊക്കെ എഴുതി കൊണ്ടുവന്ന് ടീച്ചർ ഇത് കൊള്ളാവും, ടീച്ചറിൻ്റെ നോട്ടെല്ലാം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി എന്ന് പറയുന്ന നോട്ട്ബുക്ക് കൊണ്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ അതിനെ അങ്ങോട്ട് വലിച്ച് കീറി കളയുക വെച്ചാൽ എന്താ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചറായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ സ്ഫടികം സിനിമയൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടാവുമല്ലോ, എല്ലാം കഴിയുമ്പോഴും അച്ഛൻ ഇതെല്ലാം കൊള്ളൂല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മകനുണ്ടാകുന്ന ഒരു ദേഷ്യം, ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷനും ഒക്കെ, ഒരു നിരാശയൊക്കെ. അപ്പോൾ അംഗീകാരം എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെയോ ഇനി അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല, നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ഉപദ്രവിക്കരുത് എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഏകലവ്യൻ്റെ എന്തുവാണ്? ഏകലവ്യ अपने दिलों जान से गुरु को चाहा था, गुरु की पूजा की थी, गुरु के चरणों पर सब कुछ अर्पण कर चुके थे, फिर भी एकलव्य को सिर्फ पराजय मात्र मिला. ऐसा क्यों गुरु सोचते थे? द्रोणाचार्य ने അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നത് उनके मन में ऐसा विचार था कि अगर एकलव्य इसी तरह आगे बढ़े तो उनके प्रिय शिष्य अर्जुन एकलव्य के पीछे रहेंगे. ഏകലവ്യന് പിന്നിലായി പോവുമോ എന്നുള്ളൊരു ശങ്ക. അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ വന്നൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു ആലോചനാത്മക് ढंग से ഒരു ക്രിട്ടിക് മൈൻഡോടുകൂടി ചിന്തിച്ചാൽ എന്താ പറയും? ഗുരുക്കോ അപ്നെ ഊപ്പർ വിശ്വാസ് നഹീ ഥാ എന്നല്ലേ പറയാൻ പറ്റൂ. ഗുരുവിന് തന്നിൽ എന്താ പറയുക വിശ്വാസമില്ലായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഏകലവ്യന് ഇത്രയും കഴിവ് കണ്ടു, ഓക്കെ എന്തായാലും ഇതിനേക്കാളും മിടുക്കനാക്കാൻ എനിക്ക് അർജുനനെ ഇതിനേക്കാളും മിടുക്കനാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ഗുരുവിന് സ്വയം ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണമായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രിയ ശിഷ്യനായ अर्जुननिल ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണമായിരുന്നു. इसलिए हमें ऐसा विचार करना पड़ रहा है कि इसमें पराजय एकलव्य का है या गुरु द्रोणाचार्य का.
गुरु द्रोणाचार्य के साथ अर्जुन का भी, क्योंकि अर्जुन की क्षमता पर गुरु द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं था। नहीं तो एकलव्य के सामने अर्जुन को बहुत तुच्छ मानने में गुरु द्रोणाचार्य विवश करना पड़ा। बात कुछ भी हो, एकलव्य अपनी दाहिना अंगूठा खोना पड़ा, नहीं तो एकलव्य को हमेशा के लिए अपनी धनुर्विद्या छोड़नी पड़ी। कीर्ति चौधरी जी एक दूसरे दृष्टिकोण से, अलग दृष्टिकोण से, आलोचनात्मक ढंग से एकलव्य का पुनर्पाठ करने की चेष्टा की हुई, ऐसा हमें लगता है ये कविता सुनकर, नहीं तो एक कविता समझकर। आपको कैसा लगा एकलव्य नामक कविता? अच्छा लगा ना? जी ज़रूर, आप इसका वाचन कीजिए और इसके बारे में सोचिए। परीक्षा में आपको इस आस्वादन टिप्पणी का सवाल आएगा और हम अगली कक्षा में इसकी आस्वादन टिप्पणी की चर्चा करेंगे। और फिर ऐसा एक सवाल भी है, आपको अपनी अध्यापिका को लिखकर भेजना है कि एकलव्य को अपना समर्पण भावना, नहीं तो अपना समर्पण सब छूटा लगा, ऐसा क्यों? एकलव्य को अपना समर्पण भाव सब छूटा लगा, ऐसा क्यों? आप अपनी अध्यापिका को इसका उत्तर लिखकर भेजिए और कविता का वाचन अच्छी तरह कीजिए। जी, हम अगले कक्षा में फिर मिलेंगे और इसकी व्याख्या करेंगे, इसकी आस्वादन टिप्पणी की चर्चा करेंगे। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।